Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless you, Father. We bless you, Father. We bless you, Father. We glorify your mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Riba Shandeli Hasuk Roho Shiberianta Thank you, Lord. Thank you, Jesus, my God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We bless you, Father. We bless you, Holy Spirit. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, as we speak your word, let it be clean and clear to us, O Father. Speak to us from your altar. Bless us this day. Thank you, Jesus. Who's celebrating birthday on Sunday? Sunday. This Sunday. I'm talking about this Sunday. Is anybody here who's celebrating their birthday on this Sunday? Because I have a word for you. If at all people who's watching me live, people, praise God, shalom everyone. Those who are watching me live, if you're celebrating your birthday on Sunday, just let me know. I have a word for you, because I'm seeing new things on your way. God is blessing you on your special day. Thank you, Jesus. Anyways, okay. Praise the Lord. I said praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Last Sunday, I said something. People will not just die by, then? Come on. Matara. Murder. Okay. Okay. చెప్పాలి. ఆదివారము దేవుడు ఇదిగో ఇక్కడ నుండి మాట్లాడారు కదా. ఏమని మాట్లాడారు? ఏమని మాట్లాడారు? వాట్ డిడ్ హి స్పీక్? మర్డర్, జిగర్, ఇంకా కిడ్నీ, లివర్. ఓకే. No positivity. I want negativity. నెగటివ్ మాటలు ఏం మాట్లాడారు దేవుడు? We have to pray for the youth. People, still the youths are dying. Still. Every day I see a status, RIP. Every day. Still, you people are not praying very seriously. Your prayers are not strong. ఇప్పటికీ ఆగిపోవాలి, but it is continuing. Don't know what happened to you all. బర్గర్లు, పిజ్జాలు కావాలా? అప్పుడే చేస్తారా? తినిపిస్తాడు దేవుడు. I said people will die with accidents, suicide. రీజన్స్ ఉండదు, చావుకు రీజన్స్ ఉండదు. మొన్న బ్లౌజ్ బాగాలేదని సూసైడ్ చేసుకుందంట.
బ్లౌజ్ బాగాలేదు బ్రదర్. Noel have been posted in group. Wonderful brother. Blouse. They have shop, right? They do business. Saree business చేస్తున్నారంట. వాళ్ళ భార్య మంచి బ్లౌజ్ అడిగిందంట, తీసుకెళ్ళాడంట. బ్లౌజ్ నచ్చలేదని హ్యాంగ్ చేసుకున్నాడు. There is no reason for that, for suicide. No reason at all. Simple reason. I told you, it is not their work. Satan panidi. What happened the other day in Tamil Nadu? What happened? ఏం జరిగింది? ప్లేన్ క్రాష్ అయింది. ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ చనిపోయారు. I said accidents, suicide, especially we need to pray for accidents అన్నాను. It happened. కాబట్టి నేను చెప్తున్న మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా గ్రహించాలి. And you need to understand it is not me, it is God very clearly speaking. You need to understand it is God very clearly speaking. One by one చెప్తున్నాడు. But you people should pray strongly, seriously. Day before yesterday I was preaching something. Let's go there. It was wonderful. 2 Chronicles 2 దినవృత్తాంతములు 34:27. 2 Chronicles chapter 34 verses 27. Those who are watching me live, ఈ లైవ్ వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులు ఈ లైవ్ని తెలుగులో షేర్ నేమ్ చేస్తారు చెప్తారు. షేర్ పంచండి. ఈ లైవ్ని కొద్దిగా పంచుకోండి. Share this live, my dear beloved brothers and sisters. Do share this live because it's a very important live. From past 2 weeks we have been doing a powerful live. So I want everyone to know what God is speaking. ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ లైవ్ని దయచేసి ప్లీజ్ పెద్ద మనసుతో ఈ లైవ్ని షేర్ చేయండి. దోస్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఒక్కసారి కాదు, చేసాం కాదు, 10 సార్లు కూడా చేయండి, పర్వాలేదు. మీ నెట్ బ్యాలెన్స్ పోతుంది. యా 2 Chronicles chapter 34. ఓకే ఓకే నా సన్నిధిని ఓకే 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 గనుక ఓకే నీ మనవి నేను. హోషేయ క్లీన్ చేస్తున్నాడు చర్చిని, మందిరాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు? క్లీన్ చేస్తూ పైన ఒక పుస్తకం కింద పడుతుంది. తీసుకుంటున్నాడు, పుస్తకం తీసి దాన్ని క్లీన్ చేస్తూ ఓపెన్ చేసి చదువుతున్నాడు. అర్థం కాలేదు ఏందో ఇది అని చదువుతూ దాన్ని పెట్టేయలేదు. తీసుకున్నాడు, ఒక మనిషిని పిలిచాడు, బాబుట్రా అన్నాడు. వచ్చాడు. ఈ పుస్తకము తీసుకెళ్ళి మన ఊరిలో హుల్దార్ అని ఒక ప్రవక్త ఉంటుంది. ఎవరు చెప్పాలి? మీకే చెప్తున్నాను, నేను మాట్లాడుతాను. హుల్దార్ అనే ఒక ప్రవక్త ఉంది. ఆ ప్రవక్త దగ్గర తీసుకెళ్ళి పుస్తకం ఇవ్వు, రాజు పంపించాడని చెప్పు. ఎవరు?
కొద్దిగా క్లియారిటీ. రాజు పంపించాడని చెప్పు, ఆమె చదివి నీకు చెప్తుంది, ఆ వర్తమానాన్ని తీసుకురా. రైట్, వెళ్ళాడు. అమ్మా వందనాలమ్మా, రాజుగారు పంపించారు, ఇందులోన్న మ్యాటర్ చదివి చెప్పమని చెప్పారు. ఆ ప్రవక్త చదివి, బాబు ఈ దేశం మీదకి పలానా రోజున, ఇదిగో December 23 ఈ దేశం మీదకి భయంకరమైన ఉగ్రత రాబోతుంది, భయంకరమైన ఉగ్రత రాబోతుంది అని రాయబడింది. అలాగే అమ్మగారు. ఇతను తిరిగి వచ్చి తను చెప్పింది రాజుకు చెప్పారు. రాజు ఏం చేశాడు, అందరినీ ఉగ్రత రాబోతుందంట, December 23 ఉగ్రత రాబోతుందంట. కోవిడ్ విల్ కిల్ మెనీ పీపుల్, మెనీ యూత్స్ ఆర్ గోనా డై. యూ నీడ్ టు బీ కేర్ఫుల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ టు చర్చ్, సంఘానికి రాకపోతే అది నిన్ను అటాక్ చేస్తుంది. రెగ్యులర్గా సంఘానికి రావాలి, ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. రాజు అదే చెప్పాడు. రండి 23వ తారీఖున ఉగ్రత రాబోతుందంట, మనం అందరం ప్రార్థన చేయాలి. పిచ్చోడు రాజు. అది ఎప్పుడో రాయబడింది, ఎప్పుడో పుస్తకంలో, దాన్ని పట్టుకొని ఉగ్రత వస్తుందంట. అది ఎవ్వరు రాలేదు, ఆయన మాటలు ఎవ్వరు వినలేదు. రాజు ఏం చేశారు తెలుసా, వస్త్రాన్ని చింపేసి, బట్టలు చింపేసి, మోకరించి ఒక్కడే ఒంటరిగా మోకరించి ప్రార్థన చేశాడంట. ప్రభువా, ఈ గురత నుండి ప్రతి ఒక్కరిని, యాజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అలోన్, fasting and praying for everyone, for church members, for family, for the world. And the Lord is telling me something. చదవమ్మా. హోషేయా, దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నీ మనసు మెత్తదిందై ఈ స్థలము మీదను. ఓకే, నీవు వినినప్పుడు, దేవుడు పలికిన మాటలు నీవు విన్నప్పుడు, నా సన్నిధిని నా సన్నిధిలో నిన్ను నీవు తగ్గించుకున్నావు కదా. ఎప్పుడైతే నా మాటలు విని, ఎవరు వినలేదు, నువ్వు చెప్పావు, 10 మంది 20 మంది 30 మంది 100 మందికి చెప్పావు, వినలేదు, ఎవ్వరు రాలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు నా సన్నిధిలో తగ్గించుకొని, నీ వస్త్రములను చింపుకొని, నా సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే నువ్వు కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేసావే, నీ మనవి నేను ఆలకించాను. చదువు. నీ మనవి నేను అంగీకరించాను. అంగీకరించిన తర్వాత దేవుడు ఏం చేస్తాడు, చదువు. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. నిన్ను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను నేను, మీ పితరుల దగ్గర చేర్చేస్తాను సేఫ్గా. నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేసావు కదా, నువ్వు సేఫ్. యు ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ నౌ, యు ఆర్ సేఫ్. నెక్స్ట్, ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ముందుగా నిన్ను పంపించేస్తున్నాను, కానీ నా ఉగ్రత అనేది వస్తుంది. దాంట్లో ఎంతమంది అయితే ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళు రక్షింపబడతారు. కాబట్టి నిన్ను నేను ముందుగా మీ పితరుల దగ్గర చేరుస్తాను. తర్వాత అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఏం చేస్తాను నేను, ఓకే 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 నువ్వు చూస్తావు. ఎవరైతే నీ మాటలు వినలేదో, ఏ పిచ్చోడు రాజు అన్నాడో, వాళ్ళు నాశనం అవ్వడం నువ్వు చూస్తావు. కానీ నువ్వు నాశనం అవ్వవు. ఎందుకు? నువ్వు నీ మనసుని
తగ్గించుకొని నిన్ను నువ్వు నా సన్నిధిలో తగ్గించుకొని మోకరించి ప్రార్థన చేసావు కాబట్టి నువ్వు ఏమైపోయావు? రక్షింపబడ్డావు. కానీ ఉగ్రత అనేది తప్పకుండా కోవిడ్ వస్తుంది కాదు, వచ్చేసింది. ఎంతమంది తప్పించబడతారు? ఎంతమంది తప్పించబడతారు అది చెప్పండి. తనను తాను ఆయన సన్నిధిలో తగ్గించుకొని మోకరించి, ప్రభువా ఈ ఉగ్రతను నుండి మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడు ప్రభువా తండ్రి. యుద్ధం రాకముందేమో అందరు కలిసి ఉన్నారు. యుద్ధం వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది? ఒక్కడే అయిపోయాడు. I will sing, wait for another half an hour, we'll have a good song. Hallelujah. What happened? ఏం జరిగింది? ఎగ్ పఫ్లు తిన్నారా? ఏం జరిగింది? అది లేడీస్ సూపర్గా చెప్తారు. నాశనం అయిపోతావురా, నువ్వు కొట్టుకుపోతావురా, నువ్వు తిట్టుకుపోతావురా, మట్టి కొట్టుకొని పోతాడంట. అది అవుతుంది అక్కడ. మనుషులు నోవాహు ఓడ కడుతున్నప్పుడు, రేయ్ దేవుడు వర్షాన్ని కురిపించబోతున్నాడు, మిమ్మల్ని అందరిని రక్షించమన్నాడు. వచ్చేయండి రా. పిచ్చోడా, వర్షము మన ఊర్లోనా? మన ప్రాంతంలో వర్షమా? ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? పిచ్చి పట్టింది నోవాకి పిచ్చి పట్టి. వర్షం లేదు, పాడలేదు. ఏం జరిగింది? ఎవరు రక్షింపబడ్డారు? ఎవ్రీవన్. బట్ వాట్ డిడ్ నోవా డూ? హీ ప్రేడ్ ఫర్, బట్ వాట్ హ్యాపెండ్? దే వర్ సేవ్డ్. ఎవరిది వాళ్ళే ప్రార్థన చేయాలి. మా పాస్టర్ గారు ఉన్నారు, మా పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది? అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది. When God has personally told you to pray individually, then you need to pray. If you are waiting for my covering, if you are waiting for my prayers, then it won't work, because God will definitely destroy you. Why? Because He already revealed that something is going to happen and you need to pray. If you don't pray, కొట్టుకుపోతారు. హల్లెలూయా, ఆమేన్. 2 కొరింథీయులు, 2 Corinthians chapter 10 verses from 3 to 6. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 3 నుండి 6 వరకు, 3 to 6. ఇక్కడ మీరు బహువచనాన్ని నోట్ చేయాలి. ప్యూరల్ word, you need to note the plural word. Yeah, memu, you need to note that memu is not single. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మేము అనేది సింగిల్ కాదు. మేము అంటే ఎంతమంది? మేము వస్తాను అంటారా? మేము ఇంటికి పోతాను అంటారా? ఏమంటారు? నేను పోతున్నాను, నేను వస్తాను. నేను ఇస్ సింగిల్, మేము ఇస్ రూలరా? వాట్? పరలా? వాట్ క్లియర్గా చెప్పండి. ఏదో డిఫరెంట్గా వస్తుంది. ఎస్ సుప్రియ, ఏంది మాది? వాట్? ఓకే, నోట్. మేము శరీరదారులమై నడుచుకొనుచున్నాము, శరీర ప్రకారము యుద్ధము చెయ్యము. మేము శరీరదారులై నడుచుకొనుచున్నాము. శరీరములో మేము యుద్ధము చెయ్యము. మేము నోట్ దట్.
మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనతో కాదు గాని దేవుని ఎదుట ఓకే ఓకే ఒక్క నిమిషం. I'll go there. It's very important మా, క్లియర్గా చూడు. భయంకరమైందా? చదువు, ఫస్ట్ నుంచి చదువు. మేము శరీరదారులమై నడుచుకొని చున్నాము, శరీర ప్రకారములు. ఓకే. మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడదోయవే బలము కలవై ఉన్నవి. మేము వితర్కములను దేవుని గుర్చిన జ్ఞానమును ప్రతి ఓకే 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 లోబడినట్లు చేరపట్టి ఓకే ఓకే మీరు సంపూర్ణ ఓకే సమస్తమైన అవిధేయతకు ప్రతిదండన చేయు సిద్ధపడి ఉన్నాము. ఇక్కడ నథింగ్ ఇస్ సింగులర్. ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ 3 to 6 if you read very carefully it's plural, సింగులర్ కాదు. అంటే అక్కడ సంఘానికి దైవ సేవకుడు ఏమని రాస్తున్నాడంటే మేము 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 మాతో పాటు చాలామంది ఉన్నారు. మేమంటే నేను ఒక్కనే కాదు, నాతో పాటు చాలామంది సేవకులు ఉన్నారు. నాతో పాటు చాలామంది సేవకులు ఉన్నారు. కొంతమంది సేవకులు యూనిటీ, ఒక్క చర్చ్లోనే వీళ్ళందరూ ఒక్క చర్చ్లోనే సేవ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఒక్క చర్చ్లో సేవ చేసే సేవకులు గమనించాలి. అగైన్ ఐల్ రిపీట్ దిస్ అండ్ ఆల్ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్. అందుకే చెప్తున్నాను, గమనించండి వాక్యాన్ని. ఇక్కడ మేము మేము అంటున్నాడు, మేము మేము అని. హీ హస్ wrote a letter to Church of మా ఒక యుద్ధము శరీరముతో కాదు, శరీర సంబంధమైనది కాదు, కానీ మా యుద్ధము ఆత్మ సంబంధమైనది. రైట్? ఓకే, ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధము. ప్రతి ఒక్కరూ మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో, అదే చెప్పాను నేను, ప్రతి ఒక్కరూ మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో పోరాడాలి. శరీరంతో కాదు. శరీరంతో ఎట్లా కొట్టుకుంటారు? నెత్తి మీద కొట్టు. అది కాదు. రక్తం వచ్చేటట్టు కొట్టాలి, అది కాదు. ఆత్మ సంబంధమైన పోరాటాలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉంటుంది. ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అందరూ పాల్గొందాలి పోరాటంలో, అందరూ. ఇది కేవలము ఒక 6 నెలలు యుద్ధము, ఒక 6 నెలలు ఇంట్లో చక్కగా కూర్చొని బిర్యానీ తిందాం, 6 నెలలు బయటికి వెళ్ళి యుద్ధం చేద్దాం, అదా? అట్లనా? మరి సాతాను గాడు వచ్చి యేసు ప్రభు వారిని శోధించడము ప్రారంభించాడు. 3 విషయాల్లో యేసు ప్రభు వారిని శోధించి కొంతకాలము, వాక్యం చెప్తుంది, కొంతకాలము ఆయన అతనిని విడిచి వెళ్ళను అని ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ టెంప్టేషన్ ద సైటన్ లెఫ్ట్ జీసస్ ఫర్ అ వైల్ అని ఉంటుంది. ఇఫ్ యు రీడ్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. కొంతకాలము ఆయనని విడిచి వెళ్ళను. దాని అర్థం ఏంటి? కొంతకాలం విననంటే మళ్ళీ వస్తాడని కదా చెప్పాలి. మీరు వాక్యము నేను నాకు చెప్పుకుంటలేను, మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను. అప్పుడప్పుడు జోకేస్తేనే వింటా అంటున్నాను.
జోకులు ఉన్నాయి. మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రతిదీ ఊహించుకొని వింటే అర్థమవుతుంది. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, సాతాను దేవుని యేసు ప్రభుని శోధించి తిరిగి కొంతకాలం వరకు వెళ్ళిపోయాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మళ్ళీ వస్తాడని. రైట్, మళ్ళీ వస్తాడని. ఒరేయ్ ఒరేయ్ దొంగ సచ్చినోడా, సాతానుగా, ఏంట్రా సంగతి? ఏంట్రా వెళ్ళిపోతున్నావు? ఏం లేదు బాబు, భూలోకం మీద కోవిడ్ అంట, ఏదో కోవిడ్ ఉందంట, ఏదో డెల్టా ప్లస్ అంట, ఈ భూమి మీద కరోనా వైరస్ అనేది ఉంది. అనవసరంగా దాంట్లో చిక్కి నాకు కూడా కోవిడ్ వచ్చేస్తే అందుకే పరలోకానికి వచ్చేస్తున్నాను. వినండి, ఆయన కోవిడ్ వస్తుందట, అందుకే పరలోకానికి వచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ డెల్టా ప్లస్ ఓమిక్రాన్, ఈ ఓమిక్రాన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను. ఓమిక్రాన్ అయిన తర్వాత ఎందుకు? పండుగలు వస్తున్నాయి కదా, పండుగలు వస్తున్నాయి కదా, అందరిని ఒకటేసారు సొట్టేస్తాడంట, ఒకటేసారి. గమనించండి, పండుగలు వస్తున్నాయి కదండి, అందుకే ఒకటేసారి అందరినీ సొట్టేయాలని వస్తున్నాను. ఓకే, మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు? కిస్మిస్కి వస్తా. ఎప్పుడు వస్తాడంట? కిస్మిస్కి వస్తానండి బాబు. సాతాన్ గాడు కంటిన్యూగా మనతో ఉండడు. కంటిన్యూగా ఉంటున్నాడంటే అది మన భ్రమ. ఇఫ్ యు వాచ్ డెలివరెన్స్, వన్స్ the body is delivered, Satan comes back again, but not immediately. Why he takes time? చెప్తా, అందుకే చెప్తున్నాను. మీరు వాక్యాన్ని గమనిస్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు, లేదా యూ కెన్ గో హోమ్. డెలివరెన్స్ ప్రేయర్ చేసి అనాయింట్ చేసి పంపించేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. తర్వాత దేవుడు అడుగుతారు, వినలేదా? కోవిడ్ కరోనా వైరస్తో నింపు. కిస్మిస్కి వస్తాడంట. ఆయన కంటిన్యూగా మనతో ఉండడు. మనం గనుక ఆయనని ఎదురించి, పో సాతాను యేసు నామములో నీ శరీరంలో ఉండడానికి వీల్లేదు, వెన్ యూ కమాండ్ ద సైటన్ లివ్స్, వెళ్ళిపోతాడు. దేవుని శక్తి ద్వారా, దేవుని అగ్ని ద్వారా ఆయన వెళ్ళిపోతాడు. కానీ మరలా వస్తాడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే బలహీనుడో, నీలో బలహీనత వచ్చేస్తుంది కదా, అబ్బా దేవుడు ఉన్నాడా, ఇంకా ఎంతకాలం ప్రార్థన చేయాలి, ఇంకా ముందుగా ఏం చేస్తావు? ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐ కమాండ్ ద సైటన్ టు లీవ్. అరే బాబు, ఇది యేసు అంటుడు, పోయి నేను వెళ్ళిపోతాను, మళ్ళీ వస్తాను, నేను ఇప్పుడు కాదు మళ్ళీ వస్తా. ఆయన నీ బలహీనతను చూసి మెల్లగా ఎంటర్ అవుతాడు. కంటిన్యూగా మనతో ఉండడు, కానీ మరలా వస్తాడు. ఎప్పుడు వస్తాడు? అది నీ మీద ఆధారపడి ఉంది. నువ్వు ఇవ్వాల టైం. ఇప్పుడు వెళ్ళిపో, నేను ఖతార్కి పోయి దుబాయ్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి వచ్చేస్తాను, అప్పుడు రా. ఒక 6 నెలలు టైమే. 6 monthsలో కిస్మిస్ పండుగ వస్తుంది కదా, షాపింగ్ అంతా చేసుకున్నాను, ఈ కిస్మిస్ పండుగ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రా, అప్పుడు నా మీద ఎక్కువ అంటారా? ఏమంటారు మరి? పో అంటారా? ప్లీజ్ ఒక వారం తర్వాత ప్లీజ్, ఇప్పుడు వద్దు ప్లీజ్, ఇప్పుడే కొంచెం బాగుంది చెప్పండి. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ సైటన్ గెట్ బిహైండ్ మీ. యేసు ప్రభు దగ్గర ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు ఆయన యేసు ప్రభు దగ్గర మళ్ళీ రాలేదని?
He came to Jesus in many ways. He came to Jesus in many ways. యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గర తిరిగి వచ్చాడు. బట్ యేసుక్రీస్తు వారు చోటు ఇవ్వలేదు, మనం ఇస్తున్నట్టు. We are giving place to Satan. ఏ అధికారంతో చెప్పామో యేసునామములో వెళ్ళిపోని, అదే అధికారంతో గనుక నువ్వు ఉంటే, బ్రతుకుతే, అది నేను ఎన్నడూ తాకడు. వస్తూ ఉంటాడు, నీ చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు. కానీ ఒక్క చిన్న మిస్టేక్ జరిగిందా, కోవిడ్ లాగా ఎంటర్ అయిపోతాడు. కోవిడ్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుందా? ఒక్క మిస్టేక్, వన్ మిస్టేక్ కెన్ టేక్ యువర్ లైఫ్. హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత జీవితంలో యుద్ధాలు ఉంటాయి. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, మేము శరీర సంబంధమైన యుద్ధము చేస్తలేము కానీ ఆత్మ సంబంధమైన అని దేవుడు అంటున్నాడు. చెప్పు, సంఘాన్ని చెప్పు, రాయి, ఈ లేఖ రాయి, చెప్పు. మా యుద్ధోపకరణాలు చదవమ్మా. కొరింథియన్స్ 10:3-6. మా యుద్ధోపకరణాలు, అది కాదు, మా యుద్ధోపకరణాలు. మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు కానీ దేవుని ఎదుట దుర్గములను యున్నవి, బలము కలవై యున్నవి. ఓకే, చూడండి, మనము ఎవరితో యుద్ధం చేస్తున్నామో తెలియాలి. ఏ ఆయుధాలతో యుద్ధం చేస్తున్నామో తెలుసుకోవాలి. యు నీడ్ టు నో దట్ హూ యుర్ ఫైటింగ్. మీ దగ్గర ఏ ఆయుధం ఉందని మీరు యుద్ధం చేస్తున్నారు, యు నీడ్ టు నో, తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోకపోతే యూ కెనాట్ ఫైట్, యూ కెనాట్ విన్ ద బ్యాటిల్. హల్లెలూయా. చూడండి, టైలర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, టైలర్ బాబు కొలత తీయాలి అంటే అలానే వచ్చేస్తాడా? ఏం తీసుకొస్తాడు? ఎందుకు? టాపీ తీసుకొని రావచ్చు కదా, ఫోన్లో తీసుకోవచ్చు కదా. వై హీ నీడ్ ఎ టేప్? మేస్త్రి అనుకోండి, మేస్త్రి రావాలంటే టాపీ, ఆ గుండు దారం అంటారా, అది పట్టుకొని రావాలి, రైట్? కటింగ్ షాప్ వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, దువ్వెన తీసుకొని రావాలి. ఎవరిది వాళ్ళు అప్పుడే పని, లేకపోతే చేతులతో పట్టి సెట్ అయిపోతుందా? కాదు. అందుకే మన విషయంలో కూడా ఆయన అంటున్నాడు, మన విషయంలో కూడా పౌలు అంటున్నారు. ఏమంటున్నారు? మన యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు, ఆత్మ సంబంధమైనవి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. సో ఓకే, మీకు అర్థమయ్యేటట్టు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తాను నేను. తంత్రాలు యేసు నామములో నాశనం అయిపోవాలి. తంత్రాలు అంటున్నామే. తంత్రాలు అంటే ఏంటి? దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందామా? అందరు చూస్తారు ఇప్పుడు. తంత్రాలు అంటే ఏంటి? తంత్రాలంటే మంత్రాలు. సంగమా, మనము శత్రువుల తంత్రాలు ఎరిగిన వారై ఉండాలి. ట్రిక్స్. సంఘస్థులు విన్నారు, బ్రదర్ ప్రార్థన అయిపోయింది, సర్మన్ అయిపోయింది, రండి ప్రార్థన చేసుకోండి. వచ్చారు. బ్రదర్ ఏమో తంత్రాలు అన్నారు. తంత్రాలంటే తాబిజే కదా, తంత్రాలంటే తాయితులే కదా. సంగమా,
శత్రువుల తంత్రాలో మనము ఎరిగి ఉండాలి. యూనిట్ టు నో. కానీ సంఘస్థులు వచ్చి తంత్రాలు అంటే అదే కదా తాబీస్. ఒక సేవకుడు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు, అయ్యా ఈ తంత్రాలు నేను తెలుసుకోవాలి, నేను తెలుసుకుంటేనే సంఘస్థులకు నేను చెప్పగలుగుతాను. నేను తెలుసుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దర్శనం చూస్తున్నాడు. ఈ దర్శనంలో దేవుడు అతని చేయి పట్టుకొని ఒక పెద్ద ప్రాంతానికి ఒక మైదాన్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాడు. మైదాన్ మధ్యలో ఒక పెద్ద షెడ్ ఉందండి. ఆ షెడ్ పై సాతాను కార్ఖానా అని రాయబడింది. వినాలి జాగ్రత్తగా, ఇప్పుడు వింటారు. సాతాను ఈ కార్ఖానా కాదు, సాతాను కార్ఖానా. షెడ్ పైన వాళ్ళ బిజినెస్ నేమ్ ఉంది అక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్? సైటన్స్ తంత్రాలు రాయబడి ఉందంట. దేవుడు ఇతని దర్శనం చూపిస్తున్నాడు. ఇతను చూస్తున్నాడు, సాతాను కార్ఖానా ఏందబ్బా, సాతాను కార్ఖానా ఏదో పెద్దగా ఉంది మైదానంలో, వెళ్ళి చూద్దామని ఎంటర్ అవ్వాలంట. ఎంటర్ అవ్వగానే సాతాను సంబంధికుడు ఒక్కడు కూర్చొని టేబుల్ దగ్గర, సార్ మీ పేరు, మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వండి, శానిటైజర్, మాస్క్ వేసుకోలేదు మీరు, పర్వాలేదు మా దగ్గర నడుస్తుంది రండి. శానిటైజర్ వేసుకున్నాడు, వచ్చాడు లోపల చూస్తున్నాడు. ఇప్పుడు సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉన్నారు అక్కడ. రండి రండి రండి, ఆంటీ ఆంటీ, అక్క, సిస్టర్, రండి రండి రండి. ఏం కావాలి మీకు? ఏం కావాలి? ఏం కావాలి? ఫ్రీ వస్తే ఫెనల్ కూడా తాగుతారు కదా. పెద్ద లైన్ అక్కడ, ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి, ఉచితంగా ఉంది కదా. కానీ జెంట్స్ కన్నా లేడీస్ ఎక్కువ ఉన్నారు. అక్క 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 ఇట్రండి, ఇక్కడ మా దగ్గర రండి, మా దగ్గర రండి. పెద్ద సేల్, సూపర్ మార్కెట్ అనుకోండి. ఏం కావాలి మీకు? వాట్ యు నీడ్? సార్ మీ దయ సార్, ఏదైనా ఇవ్వండి, ఫ్రీ కదా, మీ దయ. నీకా ఏం కావాలి? ఏమి ఇవ్వాలి? నీకైతే దిగులు పో. ఏంది దిగులు పో. ఇంకో, సార్ మీరేమిస్తే అది తీసుకుంటాను సార్. నీ నోరు గబ్బు నోరు కదా, నీకైతే అన్ని నోట్లో గబ్బు. ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు పిచ్చి మాటలనే మాట్లాడాలి, నోరు నిండా చెడ్డ మాటలే, పో. ఇంకో వస్తున్నాడు, వస్తున్నారా? నీకా నీ జీవితంలో నువ్వు సుఖపడదు, పో. అర్థమవుతుందా మీకు? ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ హియర్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, యూ నీడ్ టు క్యాచ్ ఇట్. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఒకనికి దిగులు, ఒకనికి కంపు, ఒకనికి సంపు, ఇంకా అమ్మమ్మ ఎంజాయ్ చేస్తుంది వాక్యం. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కంపు సొంపులు అంతా పోను గాక యేసు నామములో. హల్లెలూయా. సార్ 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 మీ కాలు పట్టుకుంటా సార్, మీ కాలు పట్టుకుంటా. నాకు ఏది ఇస్తే పర్వాలేదు, ఈరోజు మా ఆవిడని నేను నసుకుతా సార్. ఏంట్రా అది నసుకుళ్ళు? మీరు ఇవ్వండి సార్, పర్వాలేదు. ఒక చోటేమో ఎక్కువ జనాలు ఉన్నారంట, ఫుల్. ప్రతిదీ వాచ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిషన్ అవుతుంది అక్కడ, ఒక్కొక్కటి చూస్తున్నాడు. ఒక దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారంట, ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఈ డింట్ అండర్స్టాండ్. పాస్టర్ గారు ఏందో అక్కడ వెళ్ళి చూద్దామని అక్కడ కూడా వెళ్ళారు. ఏంటని చూస్తే రావాలి రావాలి రావాలి, దిగులు భయము, దిగులు భయము, దిగులు భయం, రావాలి రావాలి రావాలి, 50% ఆఫ్, 50% ఆఫ్, రావాలి. ఏందంట? నేను ఎట్లా చెప్పాను, మీరు ఎట్లా చెప్పండి, చెప్పండి. రండి 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 రండి. ఇది మీరు సికింద్రాబాద్కి వెళ్తే
एक्सपीरियंस होता है। आओ भाई आओ भाई आओ भाई, हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्रिसमस का जीन्स है, आ जाओ आ जाओ, हाँ భయ్యా 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 భయ్యా, అదే జరుగుతుంది. రావాలి దిగులు భయము దిగులు భయము దిగులు 50% ఆఫ్. ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ కూడా చాలా ఇన్సెంటివ్స్ చేస్తారా పని. హల్లెలూయా. సాతాను గాడు ప్రజలకు ఎక్కువ ఇచ్చే తంత్రాలు ఇదే, దిగులు భయం. దిగులు భయం. తంత్రాలు అంటే ఏంటి? తాబిజులా? అస్సలు నెమ్మది లేదు బ్రదర్ తంత్రాలు. నవ్వనేది మర్చిపోయిన బ్రదర్. నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఐ డోంట్ లాఫ్ సిన్స్ 20 years. ఐఎమ్ సఫరింగ్ అ లాట్ బ్రదర్. ఇట్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ సైటన్. యూ వెంట్ టు దట్ షెడ్, ఫ్రీగా వచ్చింది కదా. వీటికి ప్రత్యేకమైన ఇన్సెంటివ్స్ కూడా వాళ్ళకి, సేల్స్ మ్యాన్స్ వాళ్ళకి. అప్పుడు పాస్టర్ గారికి అర్థమైందంట, అమ్మో తంత్రాలంటే ఇవా. మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు, ఆత్మ సంబంధమైనవి. తంత్రాలు అనేది శరీరానికి ఇవ్వడు, ఆత్మ. సో యూ నీడ్ టు ఫైట్ విత్ స్పిరిట్, నాట్ విత్ ఫ్లెష్. కొంతమంది పొజెస్డ్ ఉన్న వారిని పటా 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 కొడతారు, పటా పటా కొడతారు. బయటికి బయట. You have seen a pastor who was punching as if it is a punching bag. I don't want to name his name here, but he was punching a demon possessed lady. That is not right. You need to fight with the spirit, not with flesh. Paul అంటున్నారు, మీ యొక్క యుద్ధోపకరణాలు శరీర సంబంధమైనవి కావు, ఆత్మ సంబంధమైనవి. You need to fight with spirit. It's okay. చిన్నగా ఫైన్, నాట్ బిగ్. చచ్చిపోతే సాతాను చచ్చిందంటారా? చచ్చిపోయాడు సాతాను, తీసుకెళ్ళండి అంటారా? నిన్ను చంపేస్తారు. అప్పుడు నువ్వు చెప్పు, కొరింథీ సంఘానికి రాయి చెప్పు అంటున్నాడు దేవుడు. మీ యుద్ధోపకరణం వై ఎందుకు ప్రత్యేకంగా? ఎందుకంటే కొరింథీ సంఘము మేబీ దట్ కొరింథియన్స్ are fighting with people. చెవి గలవారు ఆత్మ చెప్పే సంగతులు గ్రహించును గాక. ఎంతమందికి చెవులు ఉన్నాయి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. యుద్ధం వస్తాయి, ప్రతి ఒక్కరికి యుద్ధం వస్తుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీతిగా యుద్ధాలు వస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరి యుద్ధము సేమ్గా ఉండదు. ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుప్రియకు ఒక యుద్ధం వచ్చింది, షీఈస్ ఫైటింగ్. అలాగే మేఘనకు ఒక యుద్ధం వచ్చింది, షీఈస్ ఫైటింగ్. సుప్రియ మేఘనది యుద్ధం ఫైట్ చేయొచ్చా? కెన్ మేఘు ఫైట్ హర్ బ్యాటిల్? నో, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. అలానే ప్రతి ఒక్కరికి యుద్ధాలు వస్తాయి, వాళ్ళ యుద్ధాలు వారే పోరాడాలి. ఇక్కడ చూద్దాం 2 తిమోతి 4:16. 2 Timothy chapter 4 verses 16.
16, 17, 18 చదవమ్మా. 2 తిమోతి 4వ అధ్యాయం 16, 17, 18. ఆహా, ఓకే. ఇక్కడ మీరు ఏకవచనము గమనించాలి, సింగులర్. ఇప్పుడు ఈ ఎవరిది? నేనెవరు? హూ ఈజ్ హీ? యా, అక్కడ చెప్పింది ఎవరు? ఏమని చెప్పాడు? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, గ్రహించాలి. అక్కడ ప్యూరల్, ఇక్కడ సింగులర్. నేను 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 మీకు చెప్పాను కదా సమాధానము. ఎవడు ఎవడు నిలవలేదు నేను చెప్పినప్పుడు, ఎవరు వినలేదు. అందరూ నన్ను గమనించాలి మీరు. యు నీడ్ టు నోట్ డౌన్. ఫస్ట్ నేనన్నాడు, తర్వాత నన్ను అన్నాడు. ఓకే ఓకే. అయితే నా చదువు. ఓకే ఓకే. ఓకే, మళ్ళీ చదువు క్లియర్. ఫస్ట్ నుండి. ఓకే. ఇది వారికి నేరముగా. ఓకే. అయితే నా ద్వారా సువార్త. ఓకే ఓకే. ఓకే ఓకే. ప్రభు నా ప్రక్క నిలిచి, ప్రభు నా ప్రక్క నిలిచి నన్ను బలపరచును గనుక నేను. ఓకే. హల్లెలూయా. ప్రభువు నా ప్రక్క నిలిచి నన్ను బలపరచెను గనుక నేను సింహము నోట నుండి తప్పించబడితిని. అలా చదవాలి క్లియర్గా. హాఫ్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూర్ రీడింగ్. ఆయన ఏమంటున్నానంటే, యుద్ధము రానప్పుడు మేము 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 మా మేము అన్నాడా? యుద్ధం వచ్చిన తర్వాత ఎవరు లేరు. నేను 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 నన్ను నేను. దేవుడు అయితే నా ద్వారా సువార్త పూర్ణముగా ప్రకటింపబడును నిమిత్తమును అన్యజనులందరూ దాని విను నిమిత్తమును ప్రభువు నా ప్రక్క నిలిచున్నను నన్ను బలపరచును గనుక నేను సింహము నోటి నుండి తప్పించబడి తిని. అయితే నేను ఎప్పుడైతే పోరాడానో నా ప్రక్కన ఎవరు లేరు. నేను ఎప్పుడైతే ముందుకు నించానో నా ప్రక్క ఎవరున్నారు? ఎవరు లేరా? ఎవరున్నారు? నా ప్రక్కన దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నేను సింహము నోట నుండి తప్పించబడ్డాను. గమనించాలి. కొరింథీ పత్రికలో మేము 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 అని చెప్పిన పౌలు తిమోతికి వచ్చేసరికి నేనైపోయాడు, సింగిల్ అయిపోయాడు. అక్కడ చాలామంది సేవకులు ఉన్నారు, కలిసి చేసే సేవకులు ఉన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే యుద్ధం వచ్చిందో ఆయన యుద్ధం ఎవరు పోరాడలేరు. నో వన్ కెన్ ఫైట్ హిస్. ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్లాసులో 40 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. హౌ మెనీ? 40 మెంబర్స్. 40 మంది విద్యార్థులు. 40 మంది విద్యార్థులకు 40 టీచర్స్లు ఉంటారా?
40 బోర్డులు ఉంటుందా? 40 బుక్లు ఉంటాయా? 1 టీచర్, 1 బ్లాక్ బోర్డ్, 1 సబ్జెక్ట్, 1 బుక్. ఆ బుక్ నుండే 40 మందికి బోధించబడుతుంది. రైట్? 40 members are listening to 1 teacher, watching 1 board, learning from 1 book. But ఎగ్జామ్ టైంలో ఎవరిది వాళ్ళే రాయాలి. ఇంతనా? అందరు కలిసి రాసుకోవచ్చా? దగ్గర కూర్చో, అంటుకో, కూర్చో, రాయ్, చూసుకో, చూపురా అంటారా టీచర్? నో. వై? ఎవరిది వారే రాయి. నీ పేపర్ ఆయనకి, ఆయన పేపర్. అమ్మా నువ్వు క్లాస్లో ఫస్ట్ అంట కదా, ఎక్కువ నకరాలు చేయొద్దు అని పేపర్ అంటారా టీచర్? మేము ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మా పక్కన సిఈసి బ్యాచ్ ఎవరు ఉండరు. బైపీసీ ఆర్ ఎంపీసీ ఆర్ ఎంఈసి వాళ్ళే ఉండేవారు. ఎందుకు అలా కూర్చోబెడతారు? ఎందుకంటే నువ్వు చీటింగ్ చేయదు, కాపీ చేయదు. వై? టీచర్ ఒకే టీచర్ కదా, సేమ్ సబ్జెక్ట్ అందరికి నేర్పించింది. అదే అందరు కలిసి రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? అందరు కలిసి రాస్తే ఏం కాదు కదా, రాసుకోవచ్చు కదా. నో, ఇట్ వోంట్ వర్క్. I tell you, teaching is for everybody. I'm telling you, teaching is for everybody, but testing is personal. అర్థమైందా? బోధ అనేది అందరికీ బోధిస్తున్నాను, కానీ వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో. ఇక్కడ బాధపడేవారు ఇక్కడ లేరన్నట్టు ఒకసారి చేతులు ఒప్పండి. నాకు ఏ బాధ లేదు. ఉన్న వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. నాకు ఈ బాధలు ఉన్నాయి. నాకు ఏం లేదంటున్నారు వీళ్ళు. నాకు బాధ లేదు, ఉంది లేదు, ఏమీ లేదు, అన్నీ ఉన్నాయి, అన్నీ లేదు. చెప్పాలి సీరియస్గా. బాధ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి చేతులు ఎత్తండి. ఏం బాధమ్మా? బోండు బాగానే ఉన్నాం కదా, లావుగా చబ్బిగా. అంకుల్ ఏమో చేతులే దించుతలేడు అక్కడ. నాకు నన్ను అడుగు అంటున్నాడు. బాధ లేని వారు చేతులు ఎత్తండి. నాకేం లేదు. కొంతమంది చెప్తాడు, వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు ప్రే ఫర్ అంటే, నథింగ్, క్యాజువల్ ప్రేయర్. ఏమి లేదు, ప్రార్థన చేయండి. సో అండ్ సో ప్రాబ్లం, సో అండ్ సో థింగ్, యూ వాంట్ మీ టు యూనో, మీరు దీని కొరకు ప్రార్థన చేయండి, దీని కొరకు ప్రార్థన చేయండి అంటారు కదా. ఏమి లేదు, ప్రార్థన చేయండి. ఏం లేకపోతే ప్రార్థన ఎందుకు? Hallelujah. Teaching is for everybody, but testing is personal. మనం అందరం కూడా, ప్రతి ఒక్కరము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పోరాడాలి. యు నీడ్ టు ఫైట్ ఎ బ్యాటిల్. చివరి శ్వాస వరకు పోరాడుతూనే ఉండాలి. చివరి శ్వాస వరకు, ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు. ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకములో, చివరికి యేసే పరలోకములో. ఎవరెవరో ఎదురవుతుంటారు, ప్రాణానికి నా ప్రాణము అంటారు. ఏందంట? నువ్వు నా జిగర్ కా తుకడా, నువ్వు నా ప్రాణం రా, నువ్వు నా దోస్తువిరా. కానీ సమయం వస్తే దోస్తు లేదు, పాడలేదు, చీపోయి సావని. దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఎవరి యుద్ధం వారే పోరాడాలి. నా దోస్తులు అందరికీ ఇక్కడ ఎవరు తల్లిదండ్రులే ఎక్కువ లేరు, దోస్తులు ఏముంటారు? ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ సీరియస్, ఉన్నమాట చెప్తున్నాను. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ అ ట్రబుల్, నో వన్ విల్ స్టాండ్. యూ నీడ్ టు స్టాండ్. భర్త నించోడు, భార్య నించోదు, అక్క నించోదు, చెల్లి నించోదు. నీది నువ్వే నించోవాలి, నీది నువ్వే చూడాలి.
ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత జీవితంలో నా భర్తకి రోగం వచ్చింది, నాకు కూడా రావాలని ప్రార్థన చేసుకుంటారా? నా భర్తకు వచ్చింది కదా, ప్లీజ్ దేవా ప్లీజ్ కొంచెం అక్కడి నుండి కొంచెం వేసి అంటారా? నో. ఇలాంటి రోగము శత్రువులు కూడా రావద్దు. భర్తకు రావద్దని ప్రార్థన చేస్తలేరు, శత్రువులు కూడా రావద్దంట. అంటే భర్తకు వచ్చి పోవాలా? That's what I'm telling you. ప్రతి ఒక్కరూ పోరాడాలి. దిస్ ఇస్ ఫర్ లైఫ్ టైం. బట్ ఎలా పోరాడాలి? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తంత్రాలు అంటే ఏంది బ్రదర్? తాయితుల? అది కాదు పోరాటన. యూ నీడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. యూ నీడ్ టు నో హౌ టు ఫైట్ అ బ్యాటిల్. వెన్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఛాలెంజెస్ ఫ్రమ్ ద demons, how you need to fight. How long a pastor will come and pray for you? How long your spiritual brother or sister will be praying for you? Enta kalamu. If pastor is not available, what will you do? You will search for another pastor? Cheppandi naku. పాస్టర్ లేనప్పుడు వేరే పాస్టర్ పరిగెత్తారా? ఈ ఒక్క వారం నేను ఆ చర్చ్కి పోతాను, మా పాస్టర్ లేరని. నో, యూ నీడ్ టు లెర్న్ టు ఫైట్ యువర్ ఓన్ బ్యాటిల్. ఇఫ్ యువర్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ జెన్యూన్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, దెన్ హీ విల్ టీచ్ యూ లైక్ మీ ఐఎమ్ డూయింగ్. ప్రతి ఒక్కరు, చాలా మందికి ఒక కోరిక ఉంటుంది, నా సంఘస్థులు పరిగెత్తుకొని రావాలి, నేనంటే ఇట్లా ఉండాలి. నో, అది కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్. యూ నీడ్ టు లీన్ ఆన్ గాడ్, నాట్ ఆన్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. ఎవ్వరు ఒక దైవ సేవకుడి మీద డిపెండ్ అవ్వడం కాదు, దేవుని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ హియర్ టు మేక్ ఎ కనెక్షన్, ఎ రైట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ గాడ్. దట్స్ ఇట్. నాట్ బిట్వీన్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ church members. No, we have not been sent to do that. అది చేయడానికి రాలేదు. somebody is calling. అది చేయడానికి రాలేదు. You need to understand. You need to fight your battle. Try to fight. And example, tell me brother, ఈ దీంట్లో నేను జయించాలి. మీరు ప్రార్థన చేయండి, నాతో పాటు కలిసి ప్రార్థన నేను కూడా చేస్తున్నాను, మీరు కూడా చేయండి. గుడ్. నాకు ఇట్లా ఉండి బ్రదర్ మీరు ప్రార్థన చేయండి, మీరు ప్రార్థన చేస్తే నేను సెట్ అయిపోతాను, మీరు చేయాలి. నో, నేను చేస్తాను, నేను ప్రతిరోజు చేస్తాను. ఆ రోజు స్పెషల్గా చేస్తే వెళ్ళిపోతుందా? మరి ప్రతిరోజు చేస్తున్నాను కదా, ఎందుకు వెళ్తలేదు? ఆ రోజు స్పెషల్గా చేస్తే ఎందుకు వెళ్ళాలి? కాదు. నో, ఎవ్రీ డే ఐ బీన్ ప్రేయింగ్, every day, but some things are changing, some things are not changing. నేను ఏమంటున్నానంటే, not for lifetime you can depend on a man of God. No, never. You shouldn't depend on a man of God. Respect him, but don't depend on him. Depend on the only one God, who is Jesus Christ. I'm very serious. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నా మీద ఎవరైనా డిపెండ్ అయి ఉంటే ప్లీజ్, మీలా నేను కూడా ఒక మనిషినే. నీకు శరీరం ఉందా, నాకు కూడా కొద్దిగా డబ్బులు ఉంటుంది. నాకు ఎందుకు? మీరు నాతో పాటు రండి, మీకు కూడా డబ్బులు అవుతుంది, హెల్ప్ చేస్తా. నీకు వచ్చేస్తుంది, పో వేస్తున్నాం, మనం వచ్చేసింది, పో ఇప్పుడు వచ్చింది, బయటకు వచ్చింది అంటనా? రాదు. ఐ కాంట్ ప్లే మ్యాజిక్ ఆర్ జిమ్మిక్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ కాకపోయినా వేరెక్కడైనా ప్రార్థనకు కానీ ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు యూ నీడ్ టు గ్రహించాలి, సేవకుడినా కాదా. యూ షుడెంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, డిపెండ్ ఆన్ గాడ్. బట్ రెస్పెక్ట్ హిమ్, హానర్ హిమ్, బట్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. నెవర్. దట్ ఈస్ ఫాల్స్. మీరు ఫాల్స్ నమ్ముతున్నారు, నన్ను కూడా ఫాల్స్గా చేస్తున్నారు. రెస్పెక్ట్ హిమ్, యాక్సెప్ట్ వాట్ ఈస్ టెలింగ్ యూ, బట్ డోంట్ డిపెండ్. అమ్మో సేవకుడు లేకపోతే మా ప్రాణం పోతుంది. నో, దేవుడు లేకపోతే ప్రాణం పోతుంది. సేవకుడు ఉన్నా పోయినా నీ ప్రాణం పోతుంది, ఉండేది ఉంటుంది, పోయేది పోతుంది. దేవుని దగ్గర మనవి చేసుకుని, ప్రభువా నన్ను కాపాడంటే కాపాడుతాడు. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ ఒక సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తే ఇట్ వర్క్స్, ఇట్ మే నాట్ వర్క్ యాజ్ వెల్. రెండు జరుగుతుంది. ఒకటి పని చేయొచ్చు, ఒకటి పని చేయకపోవచ్చు. ఎంతోమందికి నేను ప్రార్థన చేశాను. అట్లన్నప్పుడు అందరు బ్రతకాలి.
కొంతమంది బ్రతకరు, కొంతమంది బ్రతకలేదు. ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్. హూ కెన్ చేంజ్ హిస్ విల్? దేవుని చిత్తాన్ని ఎవరు మార్చగలరు? నెవర్, నో వన్. హల్లెలూయా. చూడండి, మా యుద్ధోపకరణాలు శరీర సంబంధమైనవి కావు, ఆత్మ సంబంధమైనవి. కానీ ఎప్పుడైతే సమస్య వచ్చిందో పాల్కి, మేము వెళ్ళిపోయారు, నేనైపోయాడు. సమస్య వచ్చినప్పుడు జంప్ అయిపోయారు అందరూ, ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఒంటరిగా, ఇక్కడ గమ్మత్తు చూడండి, ఎప్పుడైతే ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడో నా ప్రక్క దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నేను బ్రతకగలిగాను. దట్ ఈస్ ట్రూత్. అది నిజము. సేవకులు ఉన్నారులే, సేవకులు ప్రార్థన చేస్తున్నారే, నేను బ్రతికిపోతాను, కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూత్. ఇట్ మైట్ బి 20%, 10% ట్రూత్, బట్ ద 100% ట్రూత్ ఇస్ నా ప్రక్క దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నన్ను బలపరిచాను గనుక నేను సింహపు నోటి నుండి బ్రతికాను, తప్పింపబడ్డాను నేను. ఎప్పుడు? నా దేవుడు ఉన్నప్పుడు, సేవకుడు ఉన్నప్పుడు కాదు. సమ్టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపన్స్, బట్ నాట్ ఎవ్రీ టైమ్. నేను ఏమంటున్నానంటే, బై a man of God's anointing it can change, by his prayer it can change, but not every time. ప్రతిసారి కాదు. ఒక్కసారి జరిగిందా? ఒక్కసారి ఒక దైవ సేవకుడు చెప్పాడు, ఫలానా జరగబోతుంది, నేను ప్రార్థన చేస్తాను, ఏం కాదు. 2 సార్లు చెప్పాడు, 3 సార్లు. 4th time it will not happen, because you have been కంటిన్యూ చేస్తున్నావు. నువ్వు చెయ్యొద్దంటే చేస్తున్నావు. 4th time it will not happen. నేను ప్రార్థన చేసినా కూడా జరుగుతుంది. You are healed, sister. No, you are not. దైవ సేవకుడు చెప్పాడు కదా హీల్డ్ అని, మరి ఎందుకు? దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు రియలైజ్. సేవకుడు చెప్పాడు కదా, మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ టోల్డ్ మీ దట్ ఐఎమ్ హీల్డ్, బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ గాడ్. మరలా చెప్తున్నాను, దైవ సేవకుడు దేవుడు కాదు. ఆయనను దేవునితో పోల్చొద్దు, ఆయనను దేవునిలా చూడొద్దు. ఒక సేవకునిగా మర్యాద ఇవ్వండి. అట్లాని మొత్తం చీప్గా చేసేస్తారు. వాక్యం ఇట్లా చెప్తే ఇట్లా చింపుతారు, అట్లా చెప్తే అట్లా చెప్తారు. అమ్మో, ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ నాట్ చీప్ అట్ ఆల్. సేవ చేయడము ఆషామాష పని కాదు. ఒక్కసారి నించొని ఇక్కడ సేవ చేయండి, చూస్తాను. ఒక్కసారి ఇక్కడ నించొని ఒక వాక్యం చెప్పండి, నేను చూస్తాను. వణుకు పుట్టాలి, ఎముకలు అదరాలి. ఇక్కడ నించొని వాక్యం చెప్పాలంటే మాట కాదు, ఒక్కొక్క వాక్యము. See, my diary is completely filled with the word of God. You don't know how I prepare. నేను వాక్యాన్ని నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు వాక్యం చాలా బోరుగా ఉంది. మీరు చెప్పే నోరులు చెప్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఐ నో, జ్వరం వచ్చినా, చేతులు విరిగిపోయినా, దెబ్బలు తాకినా, we know how we prepare. ఎంత అర్జెంట్ ఎమర్జెన్సీ పని ఉన్నా కూడా దాన్ని పక్కన పెట్టేసి, టీచర్ ఫ్రమ్ 2-3 weeks టీచర్స్ ఆర్ టెలింగ్ హిమ్ టు వేర్ వైట్ ప్యాంట్, వైట్ స్కూల్ ప్యాంట్ తీసుకురా. బట్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ అ సైట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ బిజీ విత్ గాడ్స్ వర్క్. అండ్ యూ డోంట్ నో, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గాడ్, ఐ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ మై ఫ్యామిలీ. దేవుడు అన్నప్పుడు నా ఫ్యామిలీని కూడా నేను లెక్క చేయను. నాకు యు ఆస్క్ మై మామ్. డాడీ తిరుగుతూ ఉంటారు ఫోన్ చేసి, వచ్చాడా, ఎందుకు వస్తలేడు. దే డోంట్ నో. ఇక్కడ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది, బట్ దే డోంట్ నో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దేర్. ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రొటెక్టింగ్ ఎవ్రీవన్ బై మై ప్రేయర్స్. ప్రతి ఒక్కరికి నేను అక్కడ కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. దే డోంట్ నో, వాళ్ళకి తెలీదు. యూ డోంట్ నో హౌ ఐ ప్రిపేర్, వాట్ ఆల్ ఐ డూ. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ ఫ్రైడే మజా వచ్చింది భయ్. మజానా ఇది? ఈ ఫ్రైడే ఎందుకో చాలా బోర్గా ఉంది. ఏం చెప్పిండు అర్థం కాలేదు, చెప్పింది అర్థం కాలేదు. నువ్వు శ్రద్ధగా వినలేదు కాబట్టి నీకు అర్థం కాలేదు. విని ఉంటే ప్రతి వాక్యం అందరికి అర్థమవుతుంది. వాక్యం దేవుడు కాబట్టి. A word is Jesus himself. When you give respect to the word,
then you will understand what I'm speaking. కొంతమందికి మర్యాద ఎక్కువ అయిపోతుంది, కొంతమందికి ఒకటేసారి మర్యాద తక్కువ. వస్తాడు సేవకుడు అంటే లేవాలా, సిగరెట్లు తాగొద్దా, మందు తాగొద్దా, గుట్కా లేయొద్దా అంటే ఏంది? You don't know. If you criticize a man of God, you will see a different face of God. I have seen personally in my life people who spoke against me were in a critical situation, critical condition. I have seen with my own voice. అక్కడ చెప్తున్నాను కదా, నిన్ను నేను సేవ్ చేస్తా కానీ నీ కళ్ళ ద్వారా నువ్వు చూస్తావు. I have seen it. I have experienced that personally. కాబట్టి a man of God is not cheap. బెలిగ్రామ్తో వెళ్ళి మిమ్మల్ని అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా మేము ఎన్నుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు అంత చీపా? ప్రెసిడెన్షిప్ ఇస్తారా నాకు అంటే? నా సేవకుని జాబ్ వదిలేసి ఒక మెట్టు నేను కిందికి దిగాల, వైట్ హౌస్ చూడాలి, వైట్ హౌస్లో ఎంటర్ అవ్వాలని ఆశపడుతుంటారు. కానీ ఆ సేవకుడు ఏమన్నారు తెలుసా? ఒక మెట్టు నేను కిందికి. దట్ మీన్స్ a work of God is above everything. You need to understand that. A man of God is not cheap. He may not have good clothes to wear, he may not have good slippers to wear, he may not have good bike, he may not have good car, but a man of God is a man of God. You need to respect however he is. ఒక సేవకుడే. సేవకుడు సేవ పరిచయం ఉన్నప్పుడు గమనించాలి. యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యుల దగ్గర కూర్చొని, ఇదిగోండి తండ్రి చిత్తం ఇది, ఆ విత్తనం వెళ్ళి ఒక విత్తనం అక్కడ పడింది, ఒక విత్తనం. హీఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద వర్డ్. బోధకుడా, మీ మమ్మీ, మీ డాడీ, మీ అన్నదమ్ములు వస్తున్నారు. యు నో వాట్ జీసస్ టోల్డ్? తెలుసా యేసుక్రీస్తు వారు ఏమన్నారు? నా తల్లి ఎవరు, నా తండ్రి ఎవరు, నా అన్నదమ్ములు ఎవరు? ఎవరైతే దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తారో వాళ్ళే నా తల్లి. వాళ్ళు సేవ మధ్యలో అమ్మ, నాన్న, అక్క, చెల్లి, భార్య, పిల్లలు నెవర్. సేవ చేయాలనుకుంటున్నారా? చెయ్యండి, ఇట్లా చేయండి. You know, one fine day my mom was on bed. She was suffering. 2015లో నేను సేవకు అక్కడ యాప్రాల్కి వెళ్తుండే నడుచుకుంటూ. She's suffering. She's having high temperature fever and she's asking me to take me to hospital, but I'm in a hurry. Time అయిపోయింది, నేను వెళ్ళాలి, ఫ్రైడే నైట్ వెళ్ళాలి, టైం అయిపోయింది. నో, I said నాకు టైం లేదు మమ్మీ, నేను వెళ్ళి. I don't know what ఆమె ఏం అనుకుందో నాకు తెలీదు, నేను తప్పుగా అనుకున్నా పర్వాలేదు, బట్ I left her. I went there. బట్ నా మనసులో ఒకటే, ప్రభువా యేసు నామములో ఆ జ్వరాన్ని తీసివేయండి తండ్రి. మా తల్లిగారికి ఉన్న టెంపరేచర్ని తీసివేయండి. ఐ బీన్ ప్రేయింగ్. ఫ్రైడే సర్వీస్ అయిపోయింది. ఐ కేమ్, నో ఫీవర్. తిరిగి వచ్చాను, జ్వరం లేదు. షీ వాజ్ స్వెటింగ్. యూ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ మినిస్ట్రీ. మీకు తెలియదు సేవ అంటే ఏంది, ఏమేమి వదిలేయాలి మాకు తెలుసు. అబ్రహాంతో చెప్పారు, లివ్ యువర్ ఫాదర్స్ హౌస్. మీ తల్లి మీ తండ్రి ఇంటిని వదిలేసి బయటికి రా. అబ్రహాము ఎందుకు? ఇక్కడ నాకు ఆశీర్వాదం ఇస్తే నేను మంచిగా ఉండి ఇంకా 10 మందిని నా ఆశీర్వాదం చూపించి 10 మందిని మీ రాజ్యానికి తీసుకొస్తాను కదా ప్రభువా అనలేదు. నీ తల్లి తండ్రి ఇంటిని వదిలేస్తారమ్మన్నాడు, వదిలేస్తాడు. ఎక్కడ రావాలని కూడా అడగలేదు. దట్ ఈస్ ఫెయిత్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఫెయిత్. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ వర్డ్స్. నేను మాటల్ని నమ్మను, విశ్వాసాన్ని నమ్ముతాను. బికాస్ ఐఎమ్ ఎ ఫెయిత్ పర్సన్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్, ఈ సేవ ఆరంభించాను కదా, ఈ సేవ వల్ల నాకెంతో మంది పగలయ్యారు, మా సొంత వాళ్ళు. మై ఓన్ పీపుల్ ద కర్స్ మీ బికాస్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ. ఎందుకంటే టైం ఇవ్వలేకపోతాను. ఐ కాంట్ స్పీక్. నేను 5 నిమిషాలు నించొని మాట్లాడలేను. అండ్ దే థింక్ గర్వం వచ్చేసింది, అహంకారం వచ్చేసింది. గర్వం చూడు బ్రదర్కి. The other day, Hannah sister from Mumbai,
Actually, I think I'll speak in English because even they should understand. I'm not a man who criticizes someone or who throws them cheaply. I'm a man who respects. She was having problems. She was texting me. I said, "Don't worry. God is with you, sister. Be cool." She went to hospital. Doctor said, "You need to replace. We need to replace your hip." And she messaged me. I didn't know what to answer. And I said, oh, this is what my reply was to her. I don't know what busy I was. And I was not having words to. But she took it in a wrong way. Oh, man of God is just telling me, oh. That's what I'm telling you. Don't depend on a man of God, man. Man of God is also having his own family. Man of God is having his own children. Man of God is having his own priorities. He should first take care of the family as well. Ministry is not only ministry, balancing life. If for one prayer, if for one message, if you take it wrong, then no one can help you. Even God can help you. God cannot help you. Because I messaged them, oh, and they are like the other day I received a text message from Sister Matilda, and it was very rude. For doing nothing. I'm shocked. No one speaks to me like that. No one. I said, it's okay, sister. You don't know what I was going through. It's okay. We'll be praying. They were expecting me to call them and pray. Why should I call? You need prayer, you need to call me. If I don't call, you need to call me. You need to clear this misunderstandings. You don't know whether I'm busy or whether I'm speaking to someone, whether I'm praying for someone. When you were free, when you came back from hospital, when you know to text me, then why don't you know to call me directly? When you have done many times, you called me many times. They forgot night times 2 o'clock, 12:30, 1:30, they would call me video call, and I would wake up from sleep and I would pray for them 2 hours, 1 hour. They forgot it. I just messaged them, oh, and they felt bad. I can't help. I'm a man of God who respects and who prays. I'm not a man for money here. And they stopped sowing a seed into this ministry. Monthly partners, they stopped, both the sisters. It's very sad. Very sad. Very, very sad. I felt very bad. Rayana Rajesh, love you, brother. God bless you. Hallelujah. చూడండి, సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరు లేరు పౌలుతో. He was fighting his own battle, but ఆ ఒంటరితనంలోనే దేవుడు నీతో ఉంటాడు. When you are separated from everything, then you will see the presence of God moving with you. Amen. Then He will teach you how to fight the battle. If you want to learn to fight, then you to close your room, kneel down and ask God. He will teach you. That's what teaching is for everybody, but testing is personal. Status vettukuntara vettukondi. It's very good, right? Teaching is for everybody and testing is personal. I'll see the status. Amen. Post it in group as a promise. Okay? Design it, edit it, post. Teaching is for, but testing is personal. Hallelujah. What a rhyming word. Huh? Thank you, Jesus. 2 Timothy chapter 2, 3 to 6. 2 Timothy chapter 2, 3 to 6. John, brother, after this live service, I want to see you here. I need to pray for everyone. Chapter 2, 3 to 6. 2, chapter 2. 2 Timothy chapter 2, 3 to 6.
క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుల వలె. ఓకే, ఇక్కడ పౌలు మనకి 3 క్యారెక్టర్స్ చూపిస్తారు. రాసుకోండి, 3 క్యారెక్టర్స్. క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికులు. ఏ గ్రేట్ సోల్జర్. రైట్ డౌన్, సోల్జర్. ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ వన్. 3 categories, 3 characters చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సోల్జర్. చదవమ్మా. నాతో కూడా. ఓకే, ఓకే, సంతోష పెట్టలేనని మరియు జట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 5th verse ఇంగ్లీష్లో చదవండి. రీడ్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. 5th verse. An athlete. And 5th verse. Read. Okay. Okay. In NIV, if you have NIV, in NIV is an athlete is not crowned unless he competes according to the rules. The second one is athlete, sportsman. Third one, 6th verse chadavama. Yeah. పట్టుపడిన వ్యవసాయకుడే. పట్టుపడిన. థర్డ్ వన్ ఇస్ సోయర్. రైతు విత్తే రైతు, సోయర్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్, సెకండ్ వన్ ఇస్ అథ్లెట్, స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. థర్డ్ వన్ ఇస్ రైతు. ఓకే, 3 కేటగిరీలో పౌలు వీళ్ళని చూపిస్తున్నారు. రైట్, వీళ్ళు ముగ్గురు పట్టుపడుతున్నారు, కష్టపడుతున్నారు, యుద్ధం చేస్తున్నారు. ముగ్గురు. See, 3 are fighting battle. Soldier, sportsman. Soldier is fighting for example India అనుకోండి, ఇండియా కొరకు. Sportsman is fighting for his cup, right? And రైతు, sower, is fighting for ధాన్యం కొరకు. 3 are fighting the battle. బలంగా పోరాడుతున్నారు. ఇప్పుడు సైనికుడు, కెన్ ఎ సోల్జర్ టెల్ ఎ స్పోర్ట్స్మ్యాన్ దట్ నీకన్నా ఎక్కువగా నేనే పోరాడుతున్నానని? కెన్ ఎ స్పోర్ట్స్మ్యాన్ టెల్ టు ఎ ఫార్మర్ దట్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఎ గ్రేటర్ బ్యాటిల్ దెన్ యూ? ఎవరిది వాళ్ళే, చెప్పలేము. అప్పుడప్పుడు కొన్ని మాటలు మనం వింటూ ఉంటాం, పెద్ద మనుషులు చెప్తుంటారు, బా మన దేశంలో సైనికులు ఉన్నారు కాబట్టి మనము స్వేచ్ఛగా క్షేమంగా ఉన్నాము, చక్కగా నిద్రపోతున్నాము. సైనికులు మాత్రం లేకపోతే మన దేశము. సెల్యూట్ టు సోల్జర్స్ అంటారు, రైట్? సైనికులకు ఒక సెల్యూట్ నా తరఫు నుండి. బట్ అక్కడే రైతు వస్తాడు. ఎందుకు సైనికులకి? మేము చేస్తున్నాము, పంటను మేము పండిస్తున్నాము. ఒకవేళ పంట పండించకపోతే 3 పూట ఏం తింటారు? ఏం దిగుతుంది భోజనం? సో రైతే గ్రేట్ అంటారు. ఒకడంటాడు, మన భారతదేశం ఒక జెండను పాకిస్తాన్లో దింపాడు పోయి సచిన్ టెండూల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ, ధోనియే గ్రేట్, సెల్యూట్ టు ధోని అంటాడు. నో వన్ విల్ అగ్రీ దట్ రైతే గొప్ప, స్పోర్ట్స్ మ్యానే గొప్ప, సైనికుడే గొప్ప. వాళ్ళ బ్యాటిల్ వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు. దే ఆర్ ఫైటింగ్ దేర్ ఓన్ బ్యాటిల్. మా యుద్ధోపకరణాలు శరీర సంబంధమైనవి కావు, కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు మా అనేది నేనైపోతుంది. హల్లెలూయా. ఇక్కడ నేను
ఈ మాటలకి ఇక్కడ నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే, మనందరికీ ఆత్మకు సంబంధమైన జీవితంలో యుద్ధాలు ఉన్నాయి. కానీ అందరి యుద్ధాలు ఒకేలా లేదు, వేరే వేరేగా ఉన్నాయి. వాటిని మనము వేరే వేరేగానే పోరాడాలి. నీది నాకు ఇచ్చే మేఘనక్క, సుప్రియ సిస్టర్ నాది నువ్వు తీసుకో, నీది నాకు ఇచ్చే అంటారా? నో, యూ కెనాట్. నా మీద ఉన్న సైతాన్ నువ్వు తీసుకోక్క, ఈ రాత్రి సైతాన్తో పడుకో నువ్వు, నేను ఫ్రీగా ఉంటా అంటారా? నీకున్న నొప్పి నాకు ఇచ్చాక, నీకు యాక్సిడెంట్ అయింది కదా, ఆ చేతులు నాకు ఇచ్చాయి, నాకున్న సైతాన్ నువ్వు తీసుకుంటారా? నో, యూ నీడ్ టు ఫైట్. అదే అంటున్నాను, యూ యోర్ సెల్ఫ్ నీడ్ టు ఫైట్. యూ యోర్ సెల్ఫ్ నీడ్ టు ఫైట్. మేము 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 మా మేము. కానీ సమస్య వచ్చినప్పుడు, శ్రమ వచ్చినప్పుడు, యుద్ధం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒంటరి వాడివే. యువర్ అలోన్, యువర్ అలోన్. ఇక్కడ అందరు ఉన్నాడు. పప్పకి ఏదైనా అయితే, పప్పకి ఏదైనా మేమున్నాం మేమున్నాం మేమున్నాం. నాకు నిజంగా ఏమైనా అయిపోతా ఏమైనా ఎవరు ఆదుకోరు. షీఈ్ అలోన్. సుప్రియాస్ from 2 years almost she's staying alone. Who is with her? తను యుద్ధము తానే పోరాడాలి. తమ్ముడు నించోడు, తల్లి నించోడు, స్పిరిచువల్ ఫాదర్ మేము నించోము. ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. బా సుప్రియ కాల్ చేస్తుంది, చేయలేదు చెప్తున్నాను. బా మళ్ళీ టార్చర్ పెడుతుంది సుప్రియ. హలో చెప్పమ్మా, కొద్దిగా బిజీ ఉన్నామా. నేనేమంటున్నానంటే, నీ యుద్ధం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేవు. నీ యుద్ధాన్ని నువ్వే పోరాడాలి. యూ నీడ్ టు ఫైట్ యువర్ ఓన్ బ్యాటిల్. యూ కెనాట్ నా సేవకుడు ఉన్నాడులే, ఆయన కొద్దిగా ఇచ్చేస్తా. కానీ దేవుని మంచితనం చూడండి, నీ భారాన్ని నాపై మోయి. క్యాస్ట్ యువర్ బర్డెన్ అంటూ ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్ అంటారు. ఆ పాట ఉంటుంది కదా, cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Lower, 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 lower. Satan is under my feet. దొంగ సచ్చినోడు, దుబాకగాడు. హల్లెలూయా, ఆమేన్. చూడండి, మేము 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 అన్నాడా? శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు. హల్లెలూయా, ఒంటరి వాడే. కానీ దాంట్లో నీకు ఒక మంచి ఆఫర్, అడ్వాంటేజ్ ఉంది. రేణి మోడ్ వేశారు బై, 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా, 25 రూపీస్. వాట్ ఎంజాయింగ్ అడ్వాంటేజ్. నాకు వర్షం వస్తే అడ్వాంటేజ్, వర్షం వస్తే వై ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ అ లాట్. ఇక్కడ అదే అడ్వాంటేజ్ మనకి ఇచ్చారు. ఒంటరితనములోనే దేవుడు నీ ప్రక్కన ఉంటాడు. దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్, ఎ గ్రేట్ అండ్ వండర్ఫుల్ అడ్వాంటేజ్. ఒంటరితనంలో నా దేవుడు నీ ప్రక్కన ఉన్నాడు. గాడ్ ఇస్ విత్ యు. వాట్ డూ యు వాంట్? వాట్ డూ యు వాంట్? వెన్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా తండ్రి నీ పక్కన ఉండగా నీకు విరోధి ఎవ్వరు లేరు. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, రాజులు మనకెవ్వరు లేరు. సైన్యము సైన్యములకు అధిపతి అయినా యెహోవా మనకండ. యుద్ధం యెహోవాదే, ఆయనే మనకండ. రాజులు మనకెవరు లేరు, సైనికుల సూర్యులు మనకెవరు లేరు, కానీ యెహోవా ఒక్కడే మనకున్నాడు. ఒంటరితనంలో నీకు గొప్ప అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, నా తండ్రి అయిన దేవుడు నీ పక్కన ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు, శ్రమలోనైనా నన్ను విడువడు. శ్రమలు వచ్చినా, కష్టాలు వచ్చినా, ఇబ్బందులు కలిగినా, బాధ కలిగినా
నీ దేవుడు నీ ప్రక్క నుండి నడిపిస్తాడు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ముగ్గురు వ్యక్తుల గురించి చెప్తాను, మీరు వింటే. టైంలు చూసుకుంటే చెప్పండి. 9 అవుతుంది, 3 అంటాడు, ఇప్పుడు 3 పోయి 4 అవుతుంది, 4 పోయి 5 అవుతుంది. ఆకలేస్తుంది, వస్తే తిండి కూడా పెట్టరీలు ఎలా కొడతారు. ఇంత టైమా? ఆటోలు దొరకో, బస్సులు దొరకో. అమ్ములు సిస్టర్ అనుకుంటుంది, అమ్మో ఫ్రైడే రా రా అంటాడు బ్రదర్, కానీ మాకు ఓలా ఆటోలు కష్టమవుతుంది, ఈయనేమో అర్థం చేసుకోడు రమ్మంటాడు. అక్కడ నుండి కుక్కు సిస్టర్కి ఫోన్ వస్తుంటుంది, ఇంకా అయిపోలేదా, ఇంకా అయిపోలేదా. హల్లెలూయా. చెప్పాలా వద్దా? మనసులో నుండి చెప్పండి. 50-50 ఉన్నారు మీరు. చెప్పాలా? ఒక్క క్యారెక్టర్ చెప్తాను, 3 వద్దులే. ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ ఆన్ సండే. ఒకటి చెప్తాను, యూదా ఇస్కరియోత్ గురించి చెప్తాను. ఇంట్రెస్టింగ్. ఎంతమంది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఏముంది దాంట్లో? అందరూ తెలుసు. చెప్పేది ఏమో కొత్తగా చెప్తారా? తెలుసు మాకు. దాంట్లో ఏముంది? యూదా ఇస్కరియోత్ గురించి చెప్తాను. నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. యూదా ఇస్కరియోత్కి ఆడోళ్ళ పిచ్చుందా? ఉంది అనేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి, లేనన్న వాళ్ళు చేతులు కట్టుకోండి. ఉన్న వాళ్ళు లేపండి, లేనన్న వాళ్ళు కట్ చేయండి. ఆడవాళ్ళు పిచ్చి యూదా ఇస్కరియోత్కి ఉందా? ఏమో రావయ్యి, లేదంటే ప్రాబ్లం, ఉందంటే ప్రాబ్లం. మీ దగ్గర ఏం చెప్పాలో దాని బదులు సైలెంట్ ఉంటే మంచిది. లేదంటే మనం కూడా కరెక్ట్ అవుతాము. ఉందంటే ఏదోలా తెలియదు పప్ప అని చెప్తాం. చెప్పండి, తెలిస్తే తెలుసనండి, లేదంటే లేదు. యూ విల్ నో, రైట్? ఆడోళ్ళ పిచ్చుందా? తెలీదు. యూ డోంట్ హ్యావ్. ఐ యూ షూర్? కెన్ ఐ లాక్ ఇట్? ఎస్ సార్. నో. ఆడోళ్ళు పిచ్చుందా మన సార్కి? లేదు. లేదంట. కరెక్ట్ రా, నువ్వు కరెక్ట్. హియర్. ప్రభువానా కల్వరి త్యాగము చూపెనేని. చెప్పు. లేదా? పక్కన మళ్ళీ అన్నా తెలీదు. వెరీ గుడ్, హానెస్టీ బ్రదర్. నో ఐడియా. దేకింగ్ ఏమో తెలీదు. పింటూ ఏమో. సిస్టర్ నో. ఆంటీ తెలీదు. ఐడియానే లేదు నాకు, నువ్వేం అడుగుతున్నావు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ మన వాళ్ళని అడుగుదాం. అమ్మమ్మ, యూదా ఇస్కరియోత్కి ఆడోళ్ళు పిచ్చుందా? తెలీదు. మా అమ్మమ్మ లేదు. వావ్. మా వదిన తెలీదు. మా అమ్మగారు తల్లిగారు, అమ్మా వందనాలమ్మా, తెలీదు. సిస్టర్ తెలీదు. అమ్మా తెలుసా? తెలీదా? ఏం తెలీదు నాకు. సిస్టర్ తెలుసా? తెలీదు. ఏమో. ఆంటీ ఉందా? తెలీదా? లేదా? కుక్కు సిస్టర్ తెలీదు. గ్లాడీ సార్ మేడం తెలీదు. బోండో తెలీదు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మీ అందరూ స్కాలర్సే మీరు. నెక్స్ట్, రెండోది, ఈ ఇస్కరియోత్కి అబద్ధాలు చెప్పడం వచ్చా? హచ్చు రాదా? అంటే అబద్ధాలు చెప్పడం వచ్చా యూదాకి? ఆంటీ మిమ్మల్ని వచ్చు. తెలియదు. నువ్వు ఏదన్నా నాకు ఏం తెలియదు.
ఏదో వస్తున్నాను అంతే. ఇప్పుడు చెప్పు, అబద్ధాలు వచ్చా? నీకు కాదరా, యూదాకి. బైబిల్లా చెప్తాడా అబద్ధం? చెప్తాడా ఆయన? చెప్పడంట. వెరీ గుడ్ రా, నువ్వు కరెక్ట్. వచ్చా అబద్ధం? వచ్చా? తెలీదు. వచ్చా? నీకు కాదు, వచ్చు. ఆంటీ, సిస్టర్, నో. వెరీ గుడ్. నో, యూ డోంట్ నో ఆర్ నో? డోంట్ నో. ఎస్, ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఎస్? నో? I'm not getting you. Yes or no? Whether he knows to lie. Okay. అబద్ధం మాట్లాడతాడా? తెలీదు. ఇప్పుడిప్పుడో బైబిల్ చదువుతున్నా బ్రదర్ నేను. జేకబ్ మాట్లాడతాడు. అంకుల్ ఏం తెలియదు నాకు. పింటూ ఏమో, యాక్షన్ బాగుందని నేను చెప్పాలా? ఆడోళ్ళ పిచ్చి లేదు ఆయనకి, అబద్ధాలు మాట్లాడడం కూడా లేదు. వచ్చి అంటున్నారు. వెరీ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్, 99% పర్ఫెక్ట్. హీ వాజ్ పర్ఫెక్ట్. ఎక్కడ పడిపోయాడు తెలుసా? ఎక్కడ పడిపోయాడు తెలుసా? చెప్పాలి. యోధా ఇస్కరియోట్ ఎక్కడ పడిపోయాడు? 1%. 99% person is filled with his anointing. Great person, wonderful, humble, wonderful. ఒక్క దగ్గర పడిపోయాడు. అందుకే ఇవంతా ప్రక్కన పెడితే యూదా ఇస్కరియోతుకున్న ఒకే ఒక బలహీనత ఏంటి? డబ్బు. డబ్బును జయించలేకపోయాడు. డబ్బుని. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్. యేసు ప్రభు ఒక దగ్గర చెప్తుంటారు. ఒక దగ్గర చెప్తుంటారు యేసు ప్రభు, కానుక సంచి ఆయన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆ కానుకల సంచి నుండి ఆయన డబ్బులు దొంగలిస్తున్నాడు. ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గర కానుకల సంచులు ఉన్నాయో అప్పటి వరకు నుండి నేను చూస్తున్నాను, డబ్బులు దొంగలిస్తూనే ఉన్నాడు. డబ్బు. ఇక్కడ ఉన్నారా డబ్బు పిచ్చి? ఉన్నా కూడా చేతులు ఎత్తారు, లేనట్టుంటారు. పది మధ్యన మనము ఇక్కడ ఎంతమందికి డబ్బుల పిచ్చుంది? నాకు ఉండేది, దేవుడు దాన్ని కట్ చేశాడు. డబ్బు అన్నావా, ₹1 ఇవ్వలేదు. ఎప్పుడైతే డబ్బు వద్దనుకున్నానో అప్పుడు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు. పారుతుంది. డబ్బులు ఎట్లా ఖర్చు చేయాలో అర్థమైతే లేదు. ఇళ్ళ నిండా డబ్బులు ఉన్నాయి. నాకు అనుకోగలేదు. ఉంది, ఇచ్చింది, దేవుడు ఇచ్చింది. ఎంతమందికి డబ్బులు పిచ్చింది? చెప్పాలి, నిజం చెప్పాలి. అది సమ్టైమ్స్ ఇంకొకసారి చెప్పొద్దు. ప్రతిసారి సమ్టైమ్స్ విని బోర్ అయిపోయింది. వేరే కొత్తది ట్విస్ట్ తీసుకురా. ట్రెండింగ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు, వచ్చేసింది బయటికి కొత్తది. ఉందా లేదా? కొంచెం లిటిల్ రైట్. డబ్బు ఏం పిచ్చో ఏమో. డబ్బు జయించలేకపోయాడు. హానెస్ట్గా నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడ 99% మనుషులు ఉన్నారు డబ్బుల పిచ్చితో ఉన్నారు. కానీ చేతులు ఎత్తారు. ఇంతవరకు చేతులు పనిచేసింది కదా, ఇప్పుడు డబ్బు అనగానే పనిచేస్తలేదా? చూడండి, లోకంలో ఉన్న వాటిని జయించాలి. మనం ఏం చేయాలి? ఏమేమి ఉంటుంది లోకంలో? ఏమేమి ఉంటుంది? నేత్రాశ, శరీరాశ, డబ్బు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. 99% ఇస్కరియోత్ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఒక్క దగ్గర పడిపోతున్నాడు. ఇక్కడ తెలుసా? డబ్బు. హల్లెలూయా.
ఒక సంఘటన జరిగింది. ఒక ఆవిడ పరిగెత్తుకొని వచ్చి అత్తరు సీసాను ఇరగ్గొట్టి యేసు ప్రభు కాలు మీద పోస్తుందట. తెలుసా ఈ సీన్? తెలుసా? చూసారా మీరు? అత్తరు సిస్టర్ 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 ఎంత ఎంత సిస్టర్, ఎంత ఖరీదైనది బ్రదర్, ఖరీదైనది బ్రదర్. ఎంత పని చేశావు సిస్టర్, మాకు ఇవ్వచ్చు కదా. ఖరీదైనది అట్లా నాశనం చేస్తారా? యూద ఇస్కరియోతే ఇస్తే ఏం చేస్తుండే? చెప్తా విను. మాకిస్తే దాన్ని అమ్ముకోవడం వేరే, అది అమ్మేస్తుండే. 30 రూపాయలు పుచ్చిపోయిన వంకాయలు తీసుకొచ్చి పులుసు చేసి వాళ్ళ గొంతులో పోస్తుండే. అప్పుడు వాళ్ళు దుర్ద వచ్చి గోక్కుంటే ఆ ఫోటోలు తీసి దొరలకు పంపించి డబ్బులు తీసుకుంటుండే. నా ఒపీనియనా? చేయలేదు. ఫోన్లు ఎక్కడున్నాయి అక్కడ? ఆ ఫోటోలు చూపించి దొరల దగ్గర నుండి మేము ఎంత పని చేస్తావు సిస్టర్, ఎంత పని చేస్తావు. ఈ మనిషి 3.5 సంవత్సరాలు యేసు ప్రభుతోనే ఉన్నాడు. నాతో కూడా కొంతమంది ఉండే డబ్బు పిచ్చోళ్ళు. డబ్బు నోరు తెలిసే డబ్బు డబ్బు డబ్బు. పోయారు, ఎప్పుడు పోయారు? లేరు, పోయారు. సపరేట్గా పెట్టుకున్నారు బిజినెస్. మన బిజినెస్లో ఇప్పుడు పాలు భాగస్తులు లేరు. వాళ్ళు దీన్ని బిజినెస్ అనుకున్నారు, బిజినెస్గా చేస్తున్నారు. మనం సేవ అనుకుంటున్నాం, సేవ చేస్తున్నాం. సేవ అంటే హెల్పింగ్. హెల్ప్ పీపుల్ who are in the need of Jesus Christ. Show them who is Jesus. Don't show them who is Samuel. And people are here showing themselves, I am Jesus. That is only Satan can do. డబ్బు డబ్బు డబ్బు. అత్తరు సీసా నాకు ఇస్తే 30 రూపాయలు వంకాయతో క్లోజ్ చేస్తున్నాం కదా, 3,000 నాశనం చేసినాం. 3.5 సంవత్సరాలు ఈ మనిషి యేసు ప్రభుత్వం నుండి నేర్చుకుంది ఏంది? నాతో కూడా ఉన్నారు. ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అందరూ? వాట్ ఆర్ యు లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ మీ? యేసయ్యతోనే ఉన్నాడు, యేసయ్యతోనే తిరిగాడు, యేసయ్యతోనే ఉన్నాడు, యేసయ్యతోనే పడుకున్నాడు, యేసయ్యతోనే ప్రార్థనకి వెళ్ళాడు. కానీ ఈ డబ్బు 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 జయించలేకపోయాడు. డబ్బుని జయించలేకపోయాడు. బట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, యూ నీడ్ టు విన్. లోకంలో ఉన్న వాటినన్నిటి మనము జయించగలగాలి. యూ నీడ్ టు విన్. డబ్బు వెనకలు నువ్వు పరిగెత్తడం కాదు, డబ్బు నీ వెనకలు పరిగెత్తుకుని రావాలి. నీకెప్పుడు నిజం తెలుస్తుంది అప్పుడు. సంఘంలో చర్చ్లో వచ్చి కూర్చుంటే ఎక్కడ లేని ఆ పీస్, నెమ్మది కలుగుతుంది బ్రదర్. ఎక్కడ వచ్చి కూర్చుంటే? ఎందుకు? సంఘం ఖాళీగా ఉంది, చైర్లు ఉన్నాయి, ఖాళీ చైర్లు ఉన్నాయి. ఏం నెమ్మది కలుగుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెసెన్స్. సో నీకు దిగులు లేకుండా, దిగులు అనేది సాతాను కార్ఖానాలో ఉంటుంది. కావాలా? తీసుకెళ్తా మైదానంకి. బోండు వద్దా? డోంట్ వాంట్. దిగులు భయము ఉందా ఇక్కడ? ఎవరికైనా దిగులు భయం ఉందా? మీకు భయం ఉందా? లేదని చెప్పొద్దు. రాత్రి తీసుకెళ్తా మరి సాతాను కొట్లో. భయం ఉందా అమ్మ? భయం ఉందా? ఉందంట. భయము 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 భయము. విజిట్ చేశారనమాట మీరు. చేశారు. రండి రండి, ఫ్రీ 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 అంటే ఫస్ట్ ఉరుకుతారు మేఘు సుప్రియ. మా అమ్మ వెనుకల నుండి ఫోన్ చేస్తుంటుంది, సుప్రియ నిజంగా ఫ్రీయేనా, కరెక్టేనా, న్యూస్ కరెక్టేనా అని మెల్లబోతుంది. ఒకసారి నిజంగా నాకు
అందరికి వాట్సాప్ పెట్టు, ఇంకా అక్క చెల్లెలకి అందరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్రీ అంటనే తొందర రండి. ఏమిస్తున్నారు? దిగులు భయమే ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. దిగులు భయమే ఇస్తున్నారు. అదే కావాలి మనకు, అదే కావాలి. అందరికి ఉంది. ఇక్కడ నెమ్మది ఉందా? యూ హ్యావ్ పీస్. వై? యాక్చువల్లీ మీకు భయము దిగులు లేకుండా నెమ్మది ఉండాలి. బికాజ్ యు ఆర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, నాట్ ఆఫ్ సేటన్. బట్ వై యూ హ్యావ్ దిగులు భయం ఎందుకుంది మీకు? ఎందుకంటే ఫ్రీగా వచ్చింది కాబట్టి మేము అక్కడ వెళ్ళాం. సార్, మాల నుండి ఆ దిగులు భయం దయాన్ని తీసివేయండి ఇప్పుడే. మేము నూనె బాటలు తీసుకొస్తాం, మీరు కొనొద్దు, మేము ఇస్తాం, ప్రార్థన చేసి పోయండి, మా తల మీద మొత్తం నింపండి, సాతాను వెళ్ళిపోవాలి వేస్తున్నాము. డబ్బు పిచ్చి ఉంటే డబ్బు నిన్ను చంపేస్తుంది. యు నో సంథింగ్, money is just a piece of paper. You need to understand, money is just a piece of paper. Manaku 2017 lo a man of God whose name was Simba from Africa, he showed us, he has explained us what is money by just walking on money, jumping on money. And people, mana భారతదేశములు సెంటిమెంట్ వాళ్ళబ్బా, నిజంగా పిచ్చోలు. డబ్బు మీద దుంకుతున్నాడు, దేవత మీద దుంకుతున్నాడు. లక్ష్మీదేవత ఏ లక్ష్మీదేవతను కింద వేస్తారు, సాగు పోతుంటే చిల్లర్లు వేస్తారు. ఆ లక్ష్మీదేవతను వేస్తారా? అప్పుడు కనిపించదు లక్ష్మీదేవత. పిచ్చోలబ్బా నిజంగా, క్రేజీ పీపుల్. నోట్ డౌన్ ఫర్ ద స్టేటస్, క్రేజీ పీపుల్. ఇట్స్ వెరీ నైస్. போட்டு போறீங்க. Indians are crazy people. అప్పుడు కనిపించారు. He was showing a wonderful example on jumping on money, and this is dust, this is a piece of paper. He was screaming and people spoke against him. How can he do that? It is money. Come on man, chill. Money is not your life. God is life. When he is talking about God, you're not taking it. When he is talking about money, you're taking it very seriously. What you need to take it seriously. దేన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలి? దేవుని వాక్యాన్ని. డబ్బును దుంకుతున్నాడు. అదే టాపిక్ నడిచింది కొన్ని రోజులు. ఐ థింక్ సిస్టర్ వాజ్ దేర్. సిస్టర్ నోస్. మై ఫ్యామిలీ, sister, we only know this. No one here knows. They are following me from 2017 or 2016. Old batch coming back. Good to see them again. You know the right time, huh? Almost done. Hallelujah. Amen. డబ్బు. I'm telling you, once ఒక్కసారి ఆ డబ్బును మర్చిపోయారు అనుకోండి, లేని డబ్బులంతా కొట్టుకొస్తుంది. I'm promising. I have experienced that. నాకు ఎట్లా అంటే ఒక్క రూపాయి కూడా నేను ఇప్పటికి కూడా కంజూస్ అని చెప్తూ ఉంటారు నన్ను. ఒక్క ముఖం మీద అయితే పెద్ద నవ్వు ఉంది. ఇక్కడ తింటుంటారు కానీ కంజూస్ అంటారు. I was కంజూస్. I'm serious, I was conscious, but God changed my mind completely. దేవుడు నా మైండ్ చేంజ్ చేసేసాడు. I forget to think about money. When I kept money aside, God showed me mercy. He started blessing me. When you keep something which is not of God aside, then you will see God's hand working in your life. Hallelujah. Amen. You're understanding? ఎప్పుడైతే డబ్బు, see, money is not bad. డబ్బు చెడ్డది కాదు, చాలా మంచిది, అందరికి అవసరం. డబ్బులానే చూడాలి. డబ్బు క్యాన్ 1 minute. Also, ఏం చేస్తారంటే సాతాను వచ్చేసింది పైన.
ఏమైపోయింది? జేబులున్న డబ్బు కింద పడితే ఏమైంది? ఇదైపోయింది, దేవత అయిపోయింది. డబ్బులు, ఏయ్ డబ్బులు తొక్కుతున్నారు, డబ్బులు. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ? దీనికి కాదు మీరు ఇచ్చేది ప్రిఫరెన్స్. గివ్ ఇట్ టు హిమ్. దిస్ విల్ కమ్ టు యూ, ఐ ప్రామిస్ యూ. ఇక్కడ ఇవాళ నన్ను మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. జస్ట్ వాచ్ మీ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ కమింగ్ డేస్. పక్కాగా చెప్తున్నాను, రాసిపెట్టి చెప్తాను. దిస్ ఇస్ నాట్ మై పర్మనెంట్ ప్లేస్. అందుకే చెప్తున్నాను, నాతో తీయగా ఉండాలి అందరూ. ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్. ఐ హావ్ బీన్ continuously seeing a vision where God is showing me everything. It is working. God has shown me lot of things. చాలా చూపించారు. ఇవాళ నన్ను ఇట్లా చూసేవాళ్ళు ఇట్లా చూడరేమో. బట్ డోంట్ థింక్ గర్వం వచ్చేసింది. నో, ఇట్ విల్ నెవర్. థింగ్స్ విల్ చేంజ్. కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి, లేదని లేదు. బట్ ఐ విల్ రిమైన్ సేమ్. మిమ్మల్ని ఎవరిని మర్చిపోను. I will definitely visit you all. I will definitely come. Even though I have Audi car or Benz or BMW, whatever it is, I will definitely come. I'll come and eat. This is my promise. I am a normal man. Even though I have BMW, it was given by God. One day He will take it. Even though I have good suit, one day, but the simple man will remain a simple man. That's what I was telling them. I respect people. నాకు గొప్పోలైనా పేదోలైనా ఒకటే. వాళ్ళు గొప్పవారు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర తీయగా మాట్లాడితే 10,000 ఎక్స్ట్రా వస్తుందేమో. పేదోళ్ళ దగ్గర ఏం మాట్లాడినా ఏం రాదు. వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు మాట్లాడాలని కాదు. I love everyone. When Jesus loves everyone, why not a man of God? Amen. చాలమ్మా, చాలు. ఎంతమందికి అర్థమైంది అది చెప్పండి. మీకు ఒక్కరికి అర్థమైంది. వనీష సిస్టర్, కిషోర్ అన్న, ఈ సండే అందరికి సాక్ష్యం చెప్పిస్తాను నించోబెట్టి. ఏమేమి అర్థమైంది చెప్పాలి. మొక్కలు చేంజ్ అవుతుంది. చెప్పాలి, అందరు చెప్పాలి. దిస్ సండే ఇస్ అ టెస్టిమనీ డే. కిషోర్ అన్న, వనీష సిస్టర్, జేకబ్, పింటూ, నేను లేపలేదు పప్ప అంటాడు. మేఘు, సుప్రియ, పప్ప నేను కూడా లేపలేదు పప్ప. ఓకే, సో వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ వర్డ్? ఇప్పుడు చెప్పి అది కాదు. డబ్బు అమ్మో, నో. జాన్ బ్రదర్ నవ్వుతున్నాడు. ఓ మై వైఫ్. Hallelujah. We need to fight our own battle alone. When you are alone, you see God, you see His presence, you see His ఆయన సైన్యాన్ని చూస్తావు. అందుకే ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, ప్రభువా నేను చూసేది కొద్దిగా ఈయన కళ్ళు కూడా తెరువు. అన్నయ్య చంపేస్తారేమో, అన్నయ్య కొట్టేస్తారేమో, మనం ఇద్దరమే, వాళ్ళు సైన్యంతో వస్తున్నారు, మనం ఇద్దరమే. అన్నయ్య నాకు భయం వేస్తుంది. ప్రభువా యేసు నామంలో ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవండి. ఏం జరిగింది? ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆయన ఆత్మీయ నేత్రాలు తాకి తెరిచాడో సైన్యం చూశాడు. చారియట్స్ విత్, అమ్మో మన సైన్యమే వీళ్ళకన్నా ఎక్కువ ఉంది. ధైర్యం వచ్చింది. అన్నయ్య తీ కత్తి. నేను ఏమంటున్నానంటే, వెన్ యూఆర్ అలోన్, డోంట్ ఫీల్ దట్ యూఆర్ అలోన్. పెద్ద సైన్యమే నీ దగ్గర ఉంది. నేను ఒంటరిగా అయిపోయాను, నన్ను ఒంటరి వారికి చేసేసారు, నన్ను దేక్తలేరు, నన్ను పట్టించుకుంటలేరు, నన్ను అది లేరు, ఇది లేరు. పట్టించుకుంటున్నారా? ప్రతిరోజు ఆ థ్రోన్ని వదిలేసి ఆయన వచ్చి నీ పక్కన కూర్చుంటున్నాడు. అక్కడ నన్ను చూసేటోళ్ళు ఎవరు లేరబ్బా, నాతో మాట్లాడేటోళ్ళు ఎవరు లేరు. మానవుల్ని చేస్తాను, అట్లీస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నేను మాట్లాడచ్చు. హీ క్రియేటెడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ చేసి రోజు వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి కూర్చుంటుందంట. రోజు వాళ్ళతో, అదమ్మా ఏం సంగతులు ఇవ్వరా? ఏం లేదు ప్రభా, పెద్ద టైగర్లు కొద్దిగా సతాయించింది, వాళ్ళని తిండి పెట్టేసి వచ్చాను.
ఆహా, అదా, ఓకే. లేదు, పైన ఎవరు దగ్గర కూడా వస్తలేరు కాబట్టి నీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ relationship with God, such a relationship with God, that God every time speaks to you. Yes, He speaks to me. I can boldly, గ్యారంటీగా చెప్పొచ్చు నేను. ఆయన నాతో మాట్లాడుతుండ్రు, కొన్ని విషయాల్లో చెప్తాడు. ఇదిగో వెనెవర్ కొన్నిసార్లు సి yesterday my wife was thinking about size 1 noodles, but she called me and told me that బేబీ చిట్టి వాళ్ళని డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కాలీఫ్లవర్, మటర్ అండ్ ఆలు కర్రీ, మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీ, దాంతో రుమాలి తీసుకోవచ్చు, బికాజ్ వీ వేర్ డూయింగ్ సమ్ పదార్థాలు రోజ్ ముర్క్ ఫర్ కిస్మిస్, పిండి వంటలా అది చేస్తుండే. షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ టైర్డ్. ఇది అందరు కాదు, మా ఇంటికే, ఎవరికి అందరు చేస్తే ఇక మేము సేవ చేయకుండా పంచాలి, అందరికి, ఎవరికి లేదు, కొనుక్కోండి అంటే మాకే. మా మమ్మీ చూస్తుంది అక్కడ నుండి, ఎవరికి లేదంటుండే. హల్లెలూయా. సో షీ వాజ్ బిట్ టైర్డ్ అండ్ షీ సెడ్ రుమాలి తీసుకొచ్చుకో. బట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ షీఈస్ లైక్ షేజ్వాన్ నూడిల్స్ తినాలను. యు డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ షేజ్వాన్ నూడిల్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా, రుమాలి ఎందుకు? డైరెక్ట్లీ వెంట్ టు ద నూడిల్స్ షాప్, brought 2 full Szechuan noodles, and she was telling me, I was asking God and you brought it. Hallelujah. ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని ఇప్పుడు అనుకుంటారు అక్కడ స్పెషల్గా మనీషా సిస్టర్, నేను కూడా Szechuan నూడిల్స్ చూస్తాను, జాన్ తీసుకొస్తాడా ఆంటీ అనుకుంటుంది. మమ్మీ ఎవరు చెప్పొద్దు, నేను కూడా అనుకుంటున్నా Szechuan నూడిల్స్ అని. రేపు మమ్మీ తీసుకురాలేదు మమ్మీ. Hallelujah. So what was the word today?